محمد صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 27 تاریخ رجب کے 27 تاریخ، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کر کے بولے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس اللہ تعالیٰ بلایا سو۔ یہ سب سے ایسی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برکت اور یہ معجزہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ سب جنے جانا اللہ کے پاس جانا، مگر کب وہ قیامت ہوتی ہے، قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، فیصلے کرنے کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دیدار دکھاتا۔ جنت خالی یعنی کہ عیش و آرام کی جگہ، جنت اصل میں کیا ہے، سنگت کو جاتے کہیں بھی جاتے سو سنگت کو، جہاں جنت کی فکر نہیں، سنگت کی فکر کرنا۔ کس کی سنگت ہے؟ ہاں ہم نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی، انبیاء مرسلین کی، اولیاء کی، ان کی سنگت میں اللہ تعالیٰ کی سنگت ملتی۔ کسے بولتے سو سنگت، کسے سنگت بہت فرق ہے۔ جنت کو بولے تو غوث اعظم دستگیر قدس اللہ عزیز کے پاس گئے، جا کو بولے تمہیں یتی عبادت یتی ریاضت کرتی نا، کیا بڑا شوق ہے نا جنت کا، کیا بڑا شوق ہے نا تم جنت کا، اس کے واسطے تمہیں عشاء کی نماز، فجر کی نماز عشاء کی وضو سے، فجر کی نماز عشاء کی وضو، مطلب کیا ہے، شریعت کا ایک یہ ہے عذر ہے، کیا وضو بنا لیا، وضو بنانے کو کیا ہے، ٹیک لگائے، چپکے سے ٹیک لگائے، مار ڈالے جھپکا لے لیا، وضو توڑ کا، مطلب کیا بول رہی سو کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تو جھپکا بھی نہیں لیے کون کیا ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا کیا کھیلا نہیں، ایسا خالی اثر سے لے کو مغرب تک وضو ٹکانے نہیں ہوتا، وضو ٹکانے نہیں ہوتا۔ اب انہوں 40 سال تک بھی عشاء کے وضو کر لیے تو فجر اگر عشاء پڑھا تو ان کی مسجد میں گئے تو انہوں فجر تک بھی وہ ایک وضو سے پوری عبادت کرتے۔ اب کون پوچھے جاگو جنت کا بڑا شوق ہے نا، اس کے واسطے تمہیں یہ سب چیزاں کرتی نا، بولے غوث اعظم دستگیر بولے یہ سب چیزاں جنت کی بات کیا کرتا ہے، وہ سب جانورہ جانے کی چیزاں کرتا، کیا کرتا ہے جانورہ، چڑیا گھر زو کپی نہیں، چڑیا گھر جانے کی چیزاں۔ اب سن لے کو کیا کرے، جا کو سب کو بول کو، پھر رکھنا کو جمع سبھی کرا کو، اب کیا جنت کو اتنی بڑی جگہ، عالمہ مولویاں سبھی کیا ہے یہ نہ سمجھتے کہ جنت بہت بڑی چیز کرو، سکھائی بھی ایسا پورا ملتی، یہ ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، ایسا آپ کو غوث اعظم دستگیر کے پاس کیا کرا، انہوں سے بھی ذرا آپ کو پوچھ تاچھ کرنے آگے سب جنے فتوا دینا۔ غوث اعظم دستگیر بولے ہاں میں بولیا سوچ، تمہیں کیا چڑیا گھر بولے گا، ہو بولیا سوچ، بولے بیعت بھی کردہ لینا، تمہیں قرآن اور حدیث کے خلاف چلے گا نا، میں قرآن اور حدیث کے خلاف کبھی گیاش نہیں، میں ثابت کر دوں گا، نہیں ہمارے علماء کو بلا لگا، پورے علماء کو بلا لگا، غوث پاک کے پاس بٹھائے، کھڑ گئے، نہیں کر کو بولے تو تم فتوا دیتی، تم قرآن اور حدیث کے خلاف تمہیں جا کو فتوا دیتی ہے، اگر میں ثابت کرا تو تمہیں کیا کرتی گا، میں تم نہ ایک فتوا دیتا ہوں، میں تم نہ ایک بات بولتا ہوں، تمہیں کر لینا، نہیں تو تمہارا میں فتوا مانتا ہوں، کیا ثابت کرے، اٹھائے قرآن، اٹھائے حدیثاں، اٹھائے، بولے کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا کتے کو بولے، کتے کا ہے نہیں، اصحاب کہف کے لوگ تھے 4، نہیں کتا ملا کو 5 تھے، انہیں 6واں تھا، یا 6 تھے انہیں 7واں تھا، بٹ میں کس کے ساتھ تھا، اولیاء کے ساتھ، اور ان کا محشر، اس کا حشر کہاں ہوتا ہے، خود قرآن بولتا ہے وہ ولیان کا حشر جنت میں ہوتا ہے، اور وہ ولیان کے ساتھ جو سنگت میں تھا وہ کتے کا حشر بھی جنت میں ہوتا ہے، کیا یہ قرآن میں نہیں ہے، پھر کتا گیا نہیں کیا، پھر اٹھائے، پھر آیت اٹھے، سلیمان علیہ السلام کی آیت اٹھائے، حدود کے بارے میں بولے، وہ حدود آتا ہے، وہ حدود آ کو کیا کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام کو رستے دکھاتا ہے، اس کی مدد لیتی ہے، کیا وہ حدود آ کو نہیں جاتا ہے، ہاں جاتا ہے۔ پھر سورہ نمل اٹھائے، نمل کر کو بولے تو چمٹی کا سورہ اٹھائے، چمٹی کا سورہ اٹھا کو جو سلیمان کے ہاتھ میں جو چمٹی آ کو تھی،
वो जो सुलेमान को बात करी हाथों के पर सुलेमान अलैहिस्सलाम जारी कहाँ जारी लश्कर लीला को जारी पूरी दुनिया को कैप्चर करें इसको पूरे नबियों को एक क्या है एक अल्लाह ताला एक हद देता है तुम्हें अरब कर को बोले तो अरब इसराइल कर को बोले तो तुम्हें इसराइल तुम्हें वो बॉर्डर छोड़ को तुम्हें जाकर नबूवत का ऐलान नहीं कर सकते वो एक उनका बॉर्डर दिया हद दिया मगर अल्लाह ताला आदम को नूह को सुलेमान को ये 3 नबियों को पूरी जमीन दिया था पूरी जमीन में कहां तक भी जाओ तुम्हें तुम्हारी नबूवत का ऐलान तुम्हें करा सकती तुम्हारी नबूवत का ऐलान करा सकती खास ये नबियां बाकी के जो थे मूसा ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम इनको सभी क्या है जर्रा जरा बॉर्डर क्या है जर्रा बॉर्डर ले गया बॉर्डर के परिश करना था बरकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहां की जारी फौज ले को अपनी पूरे लाखों की फौज ले को जारी जाते जाते क्या होता है एक कुरान में आयत आती है कि 9 मील दूर 9 मील एक मील आपको 1.6 किलोमीटर एक मील 1.6 अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर को एक मील बोलते हो अब 9 मील को बोले तो तकरीबन 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर वहां से चुमटी सुनती है क्या सुनती है ये आवाज इनकी आ रही है ना ये आवाज चुमटी सुन को क्या करते चुमटियां सुनती है स्पीकर को बोले तो वाइब्रेशन वहां तक भी जाता है उनको सुनता अल्लाह ताकत दिया है उनको सब समझ में आ जाता अब चुमटे बोलते दूसरे चुमटियां को देखो अब ऊपर नहीं चलना कहाँ जमीन के ऊपर चलने जाओ ना को पूरे जाओ तो मेरे बिल्ला में चले जाओ की कर को बोले तो अब सुलेमान की फौज बड़ी मस्ती में आ रही मस्ती कर को बोले तो अब वो जीत ले पा रही सब जगह पूरी दुनिया को कैप्चर कर ले पा रही बड़ी मस्ती से चल ले पा रही जरा तुम्हें सभी अंदर हो जाओ ये मस्ती में क्या करती है सभी क्या करती है उनके पावा के नीचे तुम्हें आंखों मर्जिंगे पहले ये मस्ती वाली जो फौज है वो मस्ती वाली फौज को बच जाओ करके बोलते अब वहां से कुरान बोलता क्या बोलता कुरान अब ये ना कोई मौलवी के बात ना कोई पीर साहब के बात कुरान क्या बोलता है 9 मील दूर से चुमटी जो बोली उसके चुमटियां को चुमटी जो बोली उसके चुमटियां को वहां से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनती वहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनती कुरान बोल रहा था कुरान के ऊपर शक करे तूने गलत होगा मुसलमान सुनती अब वहां बराबर वहां से सुन ले को वो चुमटी के बिल के सामने जाती जो चिमटी सबको इत्तला करी वो चिमटी के बिल में जाकर चिमटी को बात करती आओ बाहर का चिमटी को और चिमटी आते हैं नबी सलाम अलैकुम को हाथ में लेती सुलेमान हाथ में लेती तू बोली क्या हमने मंजे मस्ती वाली फौज को बोली क्या मैं नबी को तू मस्ती बोली क्या तेरी औकात कर को बोलते देखो अब वो एक ऐसी चीज है अब वो कुरान के अंदर वाकया है बाद में वो बहस चलती है चुमटी की भी हजरत सुलेमान की नहीं सुलेमान तुम्हें नबी बेशक नबी मगर मैं भी मेरा भी हक बनता ना इसके उनको बचाने के वास्ते मैं बढ़ाना तू छोटी ना मुझे ऐसे अलखाब से बात करी ना तू मस्ती वाले और अलखाब से तू बात करी ना तुझे मैं कुचल डाल दूं बोले नहीं मुसलमान तुम्हें बड़े नहीं मैं बड़ी कथी तुम्हें बड़े नहीं मैं बड़ी आप सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता है मैं पूरी दुनिया में बादशाह भी नबी भी तू चुमटी अत्ती मेरे हथेली में अत्ती दिख रही है तू मुझे आज बड़ी समझे ना आज अपने आप को बड़ी बोल के मुझे छोटी कर देना और तेरी बात को मान रही थी तू मस्ती बोली ना मुझे गलती होगी वो मान रहे भी नहीं ना तू कैसा बड़ी है साबित करने तो कुचल दूंगा बोले सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बात बोलती हूँ देखो आज तुम्हारे पैर किसके पर हैं तुम्हारे पैर किसके पर हैं मेरे पैर जमीन पर ही कर मेरे पैर जमीन के मेरे पैर किसके पर पहुंच गए बोलते नबी के हाथ पहुंच बता मैं नबी के हाथ को खड़ने वाली बड़ी थी जमीन को खड़ने वाला था अब सुलेमान भी देखती मैं सोचता था नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरे सैनियत यजीदियत नारे गौसियत वकील हिंद ये दिखाए क्या अगर को बोले तो जिसके पास इल्म का रुबाब रहता है मतलब उसके पास क्या रहता है अल्लाह ताला एक छोटे से छोटे चीजा के भी उसका पूरा इल्म उसका गुरूर को कैसा तोड़ता मालूम ऐसा तोड़ता बड़े चुमटी के बारे में बोलते हैं क्या चुमटी जाती नहीं क्या फिर बोलती वो सूर्य नहल ये नमल चुमटी नहल शहद की मक्खी क्या शहद की मक्खी नहीं जाती क्या कुरान में है क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं क्या कि उनकी घोड़ी पहले जाती है उनकी घोड़ी जो है कस्बा घोड़ी पहले जन्नत में हजरत बिलाल उसका ये पकड़ती है लगाम पकड़ती है और
बिलाल पहला कदम रखती है, उसके बाद ऊंटनी का सर जाता है, उसका ऊंटनी का सर, उसके बाद मैं सवार जाता हूँ। क्या रसूलुल्लाह बोल को नहीं, क्या बोल को नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा नहीं जाता क्या, उनका खच्चर नहीं जाता क्या अल्लाह ताला क्या घोड़े के बारे में खसमा नहीं खाया क्या, ये सब जन्नती है। अब पूरे ऊपर से नीचे दिखाए कौन, गौसे पाक दिखाए पूरे जंगल। अब उन्हें पूरे परेशान लिखते 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 उन्हें खच्चर से ले, खच्चर को तो यहाँ हमें इंडिया में जरा गद्दे गिद्दे को बोलते हैं, सेम ऐसा करता है वो अरब में वो हिसाब से। अब गद्दियां को भी अंदर डाल रही, किसे घोड़ियां को भी डाल रही, जानवरों को डाल रही, परिंद को भी डाल रही, दरिंद को भी डाल रही, चरिंद को भी डाल रही, हत्ता कि यहाँ तक भी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असा था, वो असा जो लकड़ी था, वो लकड़ी का झाड़ भी जन्नत में, जो कंकरे थे वो कंकरे जो कलमा पड़े वो भी जन्नत में, जो पहाड़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे जाको गारे सूर गारे हिरा वो भी जन्नत के अंदर। आज भी मक्के मदीने के अंदर जो पहाड़ा ही जो अल्लाह के रसूल को पनाह दिए, जो अल्लाह के रसूल जाते थे, वो पहाड़ों को रहमत वाले पहाड़ा करती, वो भी जन्नत में है। नहीं मक्के में जाती ऐसे जाते रहे तो मदीने में दो पहाड़ा ही, मक्के में भी दो पहाड़ा ही, एक तरफ काले पहाड़ा, एक तरफ नूर वाले पहाड़। आज भी क्या करते वो दुश्मना रसूल को पनाह दिया करते, उसके वास्ते वो उसके ऊपर अल्लाह की लानत चल रही है। यहाँ रसूल अल्लाह को इन्हें पनाह देने वाला अल्लाह ताला की रहमत चल रही है, वो जन्नत में मिलता है। अब उन्होंने दिए 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 इन्हें सुस्त पड़ गए। कौन सुस्त पड़ गया? ये सभी पूरे सुस्त पड़ जाको बोले बाकी सूचे गए पूरा यहाँ को जूझ दिख रहा है, जन्नत नहीं है जूझ दिख रहा है। आखिरी में बोले गौसे आजम जू को जाता मुझे पसंद नहीं, जू को जाना है, मैं गौसे आजम दस्तगीर, मैं जन्नत क्यों नहीं पसंद करता, मैं नबी की संगत को पसंद करता, नबी की संगत को पसंद करता। नहीं अब वो हया तो है अहले तारीख के अंदर, अहले इल्म के अंदर संगत मिलती किसी रसूल अल्लाह की, अल्लाह की सभी। तो इससे क्या चलता है कि जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार होता। कहाँ भी दूसरी जगह किसी भी न नबी को हुआ, न वली को हुआ, न गौस को हुआ, न कुतुब को हुआ, न कलंदर को हुआ, किसी भी हालत को किसी भी तरह अल्लाह ताला किसी भी दीदार नहीं कराता। दीदार कराने के वास्ते उसका जिस्म होना, सूरत होना, शक्ल होना, मगर अल्लाह ताला शक्ल से, सूरत से, जिस्म से अल्लाह समद। मगर मेरे नबी को अल्लाह ताला ऐसा एजाज दिया कि खुदा की कसम किसी को भी नहीं ऐसा एजाज दिया। कुरान में हमने एक बार ये जो आयत है, कुरान में एक बार जो आयत आई, कुरान में एक बार जो आयत आई, इसके ऊपर कोई दुनिया के अंदर खाली एक हमें समझते रहेगा, हमें समझते रहेगा ये एक आयत कौन सी कहते आयत, एक ही चक्र आयत है और बहुत जने समझते रहेगा। एक बार मेराज हुई, एक बार मेराज हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेराज एक ही एक बार हुई, क्या मेराज एक ही एक बार हुई? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते बोलती जाओ ये जो सवाल है मेरे से नहीं, मेरे बाप से पूछो, मेरे दरवाजे से पूछो, मेरे दरवाजे से पूछो। फिर रात को जाती है, फिर शाम को जाकर मौला अली मुश्किल कुशा से पूछती है, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक ही क्या मेराज हुई? हमने क्या है एक मेराज हुई, एक मेराज के वास्ते परेशानियां, क्या परेशानियां? गए थे क्या ओरिजिनल, क्या ख्वाब में गए थे कि सही में गए थे कि ओरिजिनल गए थे कि या खाली चुके नाम को ऐसा ख्वाब में देख लिया इसकी? नहीं, मौला अली मुश्किल कुशा फरमाती है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर की बात, अल्लाह ताला के देखने की, रसूल के देखने की दूर की बात, मैं अली, मैं कभी भी आपको अल्लाह ताला के सामने सजदा नहीं करया जब तक मैं खुद अल्लाह ताला को मेरे सामने नहीं पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरे। जब तक सामने नहीं पाया मैं तब तक मैं नहीं करा। बोले कि गुलाम की ऐसी हालत रही तो, मौला अली गुलाम की ऐसी हालत रही तो मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा की क्या हालत है? हदीस रिवायत में, बहुत सी रिवायत में आता कि मौला अली जब तक सजदा नहीं करते थे जब तक उसके खुदा को अपने सामने पाते नहीं थे। जब अली गुलाम की ऐसी रही तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अली की ऐसी ताकत रही तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अली के भी मौला हो वो कितनी ताकत है। फिर वो सहाबी बोलते हैं देखो ये न को सोचो तुम्हें एक बार गए करो, एक बार गए को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 120 मेराज 120 मेराजा उन्हें या अली तुम ऐसे बातें करे तुम ना कैसा मालूम होना सो। तो बोले एक मेराज जो तुम्हारे वास्ते जो कुरान में एक बार आया, एक बार
آیا تمہیں سمجھ لینے کو اللہ تعالیٰ صرف ایک بار اس طاقت رکھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو بلا کو بات کرنے کے واسطے، محمد مصطفیٰ کو بلا کو بات کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کو اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک چہرہ اس کے رسول کا کبھی بھی اللہ کے طرف ہی چڑھتا ہے، اللہ کے طرف رہتا ہے، یہ چہرہ پوری شے کی طرف، پوری امت کی طرف رہتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بولنے والے انہوں سب آپ ہماری نظر میں کیا ہے، انہوں کم مسلمان مسلمانیت میں، ایمان میں ان کا کیا بھی طاقت نہیں، طاقت اسے ہوتی سو، ایمان وہ ہوتا سو جو محمد مصطفیٰ کا چہرہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے طرف رہتا، یہ چہرہ اللہ کے طرف کبھی بھی رہتا، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ایسا حقیقت۔ معمولی ہمیں پیر صاحب کا بیان کا سنے تو پیر صاحب کا ایک چہرہ اللہ کی طرف، ایک طرف مریدان کی طرف، ہمارے تو نعرے مارتے ہو ہمارا پیر کا چہرہ اللہ کی طرف ہے، ایک چہرہ مریدان کی طرف ہے، تو دیوانے ہو کو ناچتی، تیرا پیر کا چہرہ اللہ کی طرف رہتا سو، مریدان کی طرف رہتا سو، مانتا سو میرے نبی کا چہرہ 24 گھنٹے اللہ کی طرف رہتا سو، مریدان کی طرف رہتا سو، نہیں مانتا۔ یہ تو یہ عقیدہ نہ ہے سر، یہ عقیدہ نہ ہے نہیں۔ اس کے واسطے یہ معراج جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 120 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 120 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرے، اور 120 میں ایک معراج ہے، 120 میں ایک معراج، وہ ایک ہی معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نہ معلوم ہے، وہ بھی کہیں کو وتا مصیبت وتی پریشانی کی۔ یہ معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے رازاں کھولے کہ لوگوں کو کیا ہوگا، یہ معراج کرنا بند کر ڈالے، یہ معراج کرنا بند کر ڈالے۔ اب اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات بندے کو، بندہ اگر کو بولے تو عبادت کرنے والا بندہ اگر کو بولے تو اسے ضرورت ہے عبادت والے کو جسم و جسمانیت کی ضرورت ہے، نہیں تو عبادت کہاں ہوتی، نہیں نماز روزہ یہ سب چیزوں کو کیا ہونا، جسم ہونا۔ اب جسم اس نہیں کر کو بولے تو روح کو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، نہ بیٹھ کو ذکر کی محفل ہے، وہ سب چیزاں نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ اس کے واسطے بندہ اگر کو بولے تو جب اللہ تعالیٰ خود بندہ اگر کو بولے تو جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلایا، اور رات کر کو بولے تو نہیں، اب رات کر کو بولے تو اسے ٹائم اسپیس رہتا ہے، ٹائم۔ اب رات دن کہاں ہوتا ہے، جہاں پر سورج ہے، کس کے پر سورج ہے، زمین کے اوپر آسمان پر، اب وہ سورج کی بات نہیں کرتا تھا، رات کی دن کی بات نہیں کرتا تھا۔ مطلب کیا ہے، جسم بھی تھا، ٹائم بھی تھا، مطلب دکھا رہا سو، اور ڈیسٹینیشن بھی تھا۔ ڈیسٹینیشن کہاں سے گئے، نہیں کہاں سے گئے، تمہارا سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں، مسجد حرم، وہاں سے لے لگ جاؤ، کیا ہوا، مسجد حرم سے مسجد اقصی سے کیا ہوا، وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کی سیر کرائے، ساتوں آسمان کی سیر کرا کو اللہ تعالیٰ وہاں بلا لے گیا۔ تو دکھا رہا ہے سو اللہ تعالیٰ تمہیں جو دماغ میں رکھی وہ روحانی یا نورانی یا خواب میں، وہ خواب میں نہیں، میں خود جسم و جسمانیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لے گیا، اور سر کی آنکھوں سے، کس کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ جو نہیں دکھتا، اللہ تعالیٰ جو نہیں دکھتا نبی کے سامنے دکھا، نبی کے سامنے دکھا، اور یہ دکھا دیا کہ اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت قوت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کرم کریا ہے کہ ہر جو چیز سب سے غیب ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور غیب کے اوپر، کس کے اوپر، غیب جو غیب، اللہ ہم نہ مومنہ کسے بولتا سو، غیب کے اوپر ایمان لائے تو ہمیں مومنہ، جو اللہ تعالیٰ نہیں دکھتا اس کے اوپر لائے تو ہمیں بھی مومنہ۔ مگر خدا کی قسم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو بھی ان کے سامنے غیب نہیں رہا، غیب بھی غیب نہیں رہا، اتنی بڑی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت۔ اب معراج کو گئے 120 معراجاں ہوئے، اب ایک ایک معراج میں ایک ایک واقعہ، اب یہ نماز لے لگائے گئے، برکت نماز اس لے لگائے گا امت کے واسطے، کس کے واسطے، امت کے واسطے، ان کے واسطے کیا دیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہیں یہ سوچ رہی کہ 40 پر 5 سال رسول کی عمر تھی، 45 ایئرس عمر تھی،
40th ईयर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करा सो। क्या करा सो? ऐलान नबूवत करा सो। मगर रसूल करीम जब दुनिया बनी, नहीं दुनिया बनी, अल्लाह एक था, अल्लाह एक था, उसकी वो टाइम को क्या था, अल्लाह एक होने के बावजूद भी जब अल्लाह के रसूल का नूर बनाया, अल्लाह के रसूल का नूर बनाया, तो तब से नबी थे, तब से नबी थे। नबी के ऊपर कोई हमारे ऊपर ये नहीं कि 40 साल के बाद दुनिया बोले तो चाल बनना अलग चीज, बनना अलग चीज, इकरार करना अलग चीज, नहीं इकरार करना अलग चीज थे। अल्लाह का हुक्म हुआ अब 40 साल के बाद तुम्हें ऐलान नबूवत करोगे, नबी बने कर को नहीं। ये हमारा दिल में दिमाग में ख्याल निकालना कि नबी बने करो, नबी बचपन से भी नबी नहीं, बचपन से भी नबी, पैदा हुए नहीं तब भी नबी। तो कोई बहुत से वाकया बोलती, पूरे मौलवी समा पीर समा सभी गए तो वाकया क्या बोलते मालूम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाया है दूध पिलाने वाले, ले ले को बच्चे आपको पूरे बच्चे ले गए, आखिरी में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ले लोगे, दाई हलीमा ले कौन भी लेके नहीं, की कर बोला तो इनके वालिद नहीं थे ना, इंतकाल हो गए थे, ज्यादा पैसे नहीं मिलते उनको, हजरत हलीमा ले गए। मेरे कहा हलीमा ले गए, कई को ले गए करके बोला, तो आखिरी में आते सुन पूरे देखो बच्चे अच्छे अच्छे पैसे वाले बच्चे लेके चले गए, तो आखिरी में उन्होंने आको एक खच्चर के ऊपर की, इसके ऊपर की, ऊँटनी के ऊपर की, आको मदीने में आया तो कोई सा भी बच्चा नहीं रहता, एक ही एक बच्चा रहता, किसका बच्चा? मोहम्मद मुस्तफा। अब वो बच्चे को क्या करती, वो बच्चे को क्या करते, वो ले लेते, वो ले ले को क्या करती हजरत हलीमा, जाते रहे तो अब वो गद्दे को मालूम होता, गद्दी को मालूम हो जाता है, खच्चर को तो है सोच ऐसा, खच्चर को नहीं तो वो खच्चर को तो हिंदुस्तान में हमें गद्दे उनको समझ में आ जाता, वो गद्दी क्या होती है, फरबा हो जाती है, या ऊँटनी जो है फरबा हो जाती है, कई को हो जाती है बोलो तो हदीसा में इनुच लिखती रिवायता में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार कर ले, वो गद्दी को, वो खच्चर को, ऊँट मालूम होगा नबी है सवार को, सब उन्हें फरबा होगी। आजकल के मौलिया कुछ नहीं मालूम हुआ से इनको नबी बनेगा नहीं, आजकल के नहीं है सब आजकल के लोगों को मालूम नहीं हुआ इनो नबी ही को, जानवरों को समझ में आता नहीं, कैसे लोग किसरा के कंगूरे गिरे, कैसे लोग किसरा के कंगूरे गिरे, मेरे का पूरे चीजों को मालूम हो जाते हैं। यहाँ तक यहूदी नसारा इनो सब भी आपको पेशन को भी दे डालते नबी आ रही है, ये सब चीजें बहुत से चीजें हैं, यहूदियों को मालूम होगा सो, नसारा को मालूम होगा सो, गद्दियों को मालूम होगा सो, सितारों को मालूम होगा सो, वो नूर होगा सो, काबे के ऊपर अलमा आगे सो मालूम होगा सो, पंजे आगे सो भी मालूम होगा सो, पूरी दुनिया को मालूम होगा सो, मगर मेरे अदमियों को नहीं मालूम पास नहीं, ऐसा शेष ये मेराज का भी हिस्सा है। ऐसा मेराज को गए, मेराज को जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े वाकया, बहुत बड़े वाकया। अब उसके अंदर एक अहम चीज क्या है मेराज के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेराज को गए, मेराज को बोले तो खाली डायरेक्ट वहां नहीं गए, अल्लाह ताला उसको जमीनों के पूरी सैर कराया, आसमानों की भी सैर कराया, पूरे जितने भी जमीना थे सातों जमीना के ऊपर सैर कराया, जमीना के ऊपर खुश्क जमीन के ऊपर भी सैर कराया, तर जमीन के ऊपर भी सैर कराया, खुश्क के ऊपर भी, जहां पर पानी है, जहां पर पानी है, हर जगह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर कराया। फिर पहले आसमान में, फिर दूसरे आसमान में, फिर तीसरे आसमान में, चौथे, ऐसा छोटे होते सातों आसमान खत्म होने के बाद अल्लाह ताला उसके ऊपर भी बुलाया, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा नहीं, उसके बाद ख्वाबा खौसैन, उसके बाद ख्वाबा खौसैन, वो समझ में भी नहीं आता कहाँ है घर को। उसके बाद होता होता ला मकान तक बोला, ला मकान, जिसके पर मकान ला मकान करके बोला तो घर का नाम ही नहीं, अब उसे ख्वाबा खौसैन बोलना, सिदरतुल मुंतहा बोलना, वो कुछ लफ्जाज नहीं रहते, जब नाम नहीं रहता वो जगह तक बुलाता जा, ला मकान तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। हर मरहले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यहाँ से शुरू करे, कहाँ से जमीन के ऊपर से शुरू करे और वहां तक जाने तक, कहां तक जाने तक अल्लाह ताला 4 सवारियां दिया करते। कितने सवारियां? 4 सवारियां। पहली सवारी क्या था? बुराक दिया। क्या दिया? बुराक। आपको बोलती नहीं, मचलती थी, बिदकती थी नहीं, मस्ती में होगी थी मेरे ऊपर रसूल सवार कर, उसे भी वो बोलती ना घोड़े बिदकती दीवाने नहीं, वो बोलती नहीं, वो मचलती थी कि पूरे फरिश्तों के अंदर, पूरे बड़े बड़े बुराखां के अंदर, मतलब क्या है जो सबसे तेज, बिजली से ज्यादा तेज है, बुराख कर को बोले तो बिजली की तेजी से ज्यादा ना, लाइट बोलती नहीं, वो क्या स्पीड, लाइट ईयर्स करती थी नहीं, वो लाइटनिंग की स्पीड से जाने वाली, उसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से वहां जाती, कहाँ जाते सो
मस्जिद अक्सा। वहां से अल्लाह ताला फिर पहले आसमान को, दूसरे आसमान को, फिर वहां क्या करता है, वो बुराक भी जरा स्पीड कम करे। वहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं हजरत जिब्राइल को, इसे छोड़ो, दूसरी सवारी तैयार करो। बोलो अल्लाह ताला दूसरी तैयारी ये करता है, उसका नाम रफरफ। उसमें कुरान में भी आया है, हदीसा में आया। फिर जाते जाते अब दिल में ख्याल किसका है, जिब्राइल के। दो बुराक के ऊपर रसूल वो तय करे, फिर वो आसमान के ऊपर गए। फिर अल्लाह ताला क्या कर डाला, ये बुराक को खड़ा डाला। की करके बोले तो हाँ ऊपर जाना, अभी जाना करके बोले तो अभी भारी होने नहीं, अब हमें स्पीड जाना हो तो कार में गए तो जरा स्पीड, हेलीकॉप्टर में गए तो उससे स्पीड, जेट प्लेन में गए तो उससे स्पीड। अब आसमानों को जाना बोले तो रॉकेट जाना नहीं, हर जगह जाने के वास्ते एक एक चीज। ट्रेन में रॉकेट ऊपर जाते हो तो नहीं जाते, उसे इस्तेमाल जो चीज करना वैसा चीज करना होती, वो कैपेसिटी की, वो ताकत की चीज यूज करें तो हमें वहां तक पहुंच जाता है। अब वो 4वें या 3वें आसमान तक बुरा काम आया, उसके बाद रिजेक्ट होगा। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करे, रफरफ को लाए। रफरफ गया, उन्हें भी गया, जाता 5वें आसमान या 6ठे आसमान को वहां भी उन्हें खड़ा डाला। फिर उसके बाद और एक सवारी ले लेगा को फिर खड़ा है, बरहम को एक सवारी थी, फिर उसे खड़ा है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर बैठे। तफसीर में बुजुर्गान दीन फरमाती कि जो बुर्राक की तेजी थी बिजली से भी ज्यादा तेज था, बिजली से भी 70,000 बिजली मिले तो 70,000 बिजलियां मिले तो वो एक बुर्राक की स्पीड थी, एक बुर्राक की स्पीड, वो स्पीड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी थे। और उसके बाद जो रफरफ मिला 70,000 बुर्राक डाले तो उतनी स्पीड रफरफ की। अब आखिरी में जो सवारी मिली वो बरहम की 70,000 गुना अगर रफरफ चला तो उससे ज्यादा बरहम चलता है। अब ये एक मकाम को ऐसा हुआ, सातवें आसमान के नजदीक आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पर। अब उसके बाद जाना कहाँ, सिदरतुल मुंतहा। वहां पर क्या होगा, जिब्राइल अमीन भी बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इसके आगे मेरी हद यत्ताच। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते की वो बोलते हैं मैं जन्नत का फरिश्तों का सरदार मालिक, मेरी हद वत्ताच का क्या, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ूं तो ये नूर मुझे जला डालता। अब सवारी नहीं, अब जिब्राइल नहीं करके बोला तो अब दूसरे सवारियां रफरफ क्या है। अब लास्ट में बरहम भी जो है, बरहम की भी सवारी निकाल देंगे। अब यहाँ एक सोच, जिसे जिब्राइल अमीन को भी एक दिल में एक सोच करते हैं, क्या करके बोले तो मेरे तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक की भी सवारी करे, रफरफ की भी सवारी करे, बरहम की भी सवारी करे, मैं अल्लाह ताला को मिलने में बड़ा वसीला ले रहा हूँ, बहुत मदद कर रहा हूँ रसूल अल्लाह की। कोई एक जगह बहुत हुआ, सिदरतुल मुंतहा को खड़को ये जब बोले हजरत जिब्राइल मेरी हद यत्ताच, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म आगे बढ़े गए, 3-4 कदम आगे बढ़े गए। तो 3-4 कदम भी सुनी, जब ले को बोले कहता है जिब्राइल तुम्हें भी आ जाओ, जिब्राइल तुम्हें आ जाओ। पांच खड़को बोलती मैं नहीं आता रसूलुल्लाह कि वो ये नूर जला डालता, हमारी सब हद यहाँ खत्म होती है, उससे सामने कोई हदीज नहीं जा सकता। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती है कि वो फिक्र कर रही, बोलती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरी हद खत्म होगी तो जो आखिरी सवारी थी उसकी भी हद खत्म होगी, अब ये सवारी भी अब तुम्हारे पास नहीं आती। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है जिब्राइल तू ये नहीं समझ कि मुझे सहारा या बुर्राक का या रफरफ का या बरहम का ये सहारे से तू समझने को मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ या तेरी मदद से आगे बढ़ रहा हूँ। खुदा की कसम जो अल्लाह ताला मुझे जो जिस्म दिया है, जो मेरी नालें जो पामा दिया है, खुदा की कसम इसके बाद का सफर कोई कायनात में ना कोई फरिश्ता करा सकता है, ना कोई तेज से तेज करा सकते हैं। अब वो आखिरी में जो मेरे पाँव से मैं चलता हूँ, खुदा की कसम इससे बढ़कर कोई तेजी नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना भूले ना भटके, अब ना एड्रेस देना, नहीं तो जिब्राइल जाते तो क्या कर दिखाया अल्लाह ताला। हर जगह भी क्या है
ایک سامنے ایک لیڈر کو رہتا تو آخری میں زمین والے بھی کیا کرتے ہیں, نہیں جبرائیل لیڈنگ کرے سو اس پہ رسول گئے سو. اللہ تعالیٰ دکھایا کہ میرے محبوب کو خدا کی قسم کوئی لیڈر بننا چاہیے, انہیں خود کائنات کا لیڈر, کائنات کا لیڈر کبھی بھی کسی کے پیچھے نہیں گیا. کبھی بھی جہاں پر رستے بند ہو جاتی سب کے, جب جبرائیل کا آخری رستہ تو نبی کا پہلا قدم, جبرائیل کا آخری قدم رہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم. جاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے جاتے 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 نور کے دریا سے پار ہوتے 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 کتے کی پار ہوتے 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 کہاں جاتی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نزدیک جاتی. اب ہے روایت میں عرش کے نزدیک ایک روح آتی ہے, ایک روح آتی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاندہ دیتی ہے. اب وہ کھاندہ دینے کے بعد رسول بعد میں آپ کو پوچھتے سو کہاں سے, وہاں سے نکل کو آپ کو بعد میں پوچھتے سو کیا کر کو کہ دیکھو یہ شخص کوئی مجھے آپ کو خاندہ دیا, وہ کون کر کو بولا تو ہے نہیں روایت ہمیں غوث اعظم دستگیر, نہیں غوث اعظم دستگیر. اب یہ سبھی ہمیں مانتی, غوث اعظم دستگیر آئے عرش کے نزدیک, آئے عرش کے نزدیک جہاں جبرائیل نہیں آ سکے وہاں ہونا ہے غوث اعظم. چلو بے شک آئے, اس کے اندر کیا بھی ہمنا بھی شک نہیں ہے, تمنا بھی شک نہیں ہے. مگر جب اس کے بعد کی جب بات ملتی, اس کے بعد کی جب بات ہوتی ہے وہاں آپ کو بڑا شک آ جاتا ہے ہمارے لوگوں کو. نہیں غوث اعظم ہے, شک نہیں, خوشی ہوئے, نعرے مارے, محبت کرے. اب اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی, اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی, اب وہ سلام پیام ہوتا نہیں, تحیات للہ و صلوات و طیبات. اللہ تعالیٰ بولتا السلام علیکہ یا ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین. پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان بولتے نہیں. اب وہ بہت جن تفسیرہ میں کیا کرتے ہیں فرشتے بولے گا. اب فرشتے کی حد وہاں ہوگی, کہاں ہوگے سدرۃ المنتہا پر ختم ہوگی. اب ہاں تم نہ باسچ نہیں جا رہا ہے فرشتہ کا کر بولے تو اب کوئی فرشتے ہوش نہیں سکتے, آنچ نہیں سکتے. اب یہ تفسیرہ میں آتا ہے کہ جو اتحیات میں شہادت ہوئی, جو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, جو شہادت دیے وہ اصل میں کیا کرے, ہمارے ادمیہ سے بھی کیا کرے, فرشتوں کو لے لے کو بیچ میں ڈالا, پھر یہاں کھڑا ڈال, یہاں پھر وہاں لے لے کو کیا کر ڈالے عرش کے اوپر, وہاں پھر لے لے کو کھڑا ڈالے. انہوں نہیں کھڑانا تھا, یہاں نہیں کھڑانا تھا, وہاں اٹکتے نہیں تھے, وہاں کھڑا ڈال کو کیا کر ڈالے, وہاں بینڈ کر ڈال کو, پھر وہاں لے لے کو اٹکا نہیں سکتے. وہاں کیا کرتی ہیں اصل میں کیا ہے وہ رتیش نہیں. اب وہ جو گواہی دیے, وہ جو گواہی دیے وہ صرف اور صرف کیا تھا, وہ بغض تھا. کس کا بغض تھا, کس کا, جو گواہی دینے والے کا بغض تھا. کس کا بغض تھا, ملنے جانی سو اللہ تعالیٰ کو. اب یہ سلام پیام ہو رہا ہے سو, اس کے بعد یہ شہادت کے واسطے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کو گواہی دے رہی سو. مگر وہ گواہی دینے والے کون رہتے ہیں کو بولے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی وہ میرا بھائی علی تھا, وہ میری بیٹی فاطمہ تھی, میرا بیٹا حسن تھا, میرا بیٹا حسین تھا. انہوں نے گواہی دی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آئیچ نہیں نہ دنیا کے اندر, ابھی فاطمہ زہرا آئی نہیں, علی تو تھے, حسن تو نہیں آئے, حسین تو نہیں آئے. انہوں آنے سے پہلے ہی کیا بولے, میں اور علی ایک ہی نور سے, یا شہزادی یا شہزادی یا زہرا, میں اور علی ایک ہی نور سے, اور فاطمہ زہرا, امام حسن, امام حسین, یہ سب میرے نور سے. کس کے نور سے, رسول اللہ کے نور سے. یہ نہ سمجھو کہ خدا کی قسم میں خالی میں ملنے گیا, میرا نور خدا کی قسم یہ دنیا بننے سے پہلے یہ نور موجود تھا. یہ نور موجود میں اندر ان کا پنجتن کا نور, یہ گواہی انہوں دیے. کون دیے گواہی انہوں دیے. اس کے واسطے کیا کرتا ہے میرا جان گرانا کرنا, یہ سب چیزیں کہیں بینڈ کرے گا بولے تو ہاں. اب اللہ تعالیٰ بولا نہیں اتحیات للہ سرکار دو عالم اتحیات للہ و صلوات و طیبات السلام علیکہ ایھا النبی و تو رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا سو, اب اللہ تعالیٰ کو واپس سلام نہیں بھیجتے. کئی کو بولا تو اللہ تعالیٰ خود سلام. اس کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علینا علی عباد اللہ, کیا بولتی ہے, سلام ہو جو عباد اللہ, عبادت گزار صالحین کے اوپر. کون عبادت گزار صالحین کے اوپر,
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے والے تھے، کہاں معراج میں گواہی دینے والے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بول کو وہ نوراں جو تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کے واسطے السلام علینا، یا اللہ تیرا جو سلام ہے، تجھے علیہ السلام نہیں ہے، یا اللہ تیرا سلام مجھ پر بھی ہو، اور جو عباد اللہ صالحین، صالحین نہیں عباد اللہ صالحین، یہ 12 امام، یہ پنجتن پاک، یہ نہیں اصل میں ہے سوچیے یہ واقعہ نہیں کر کو بولے تو اس سے پہلے آیا نہیں عباد اللہ صالحین، عبادت ہی نہیں تھی، نماز ہی نہیں کہیں کی عبادت، نماز ہی نہیں، عبادتوں کے اندر سب سے افضل ترین عبادت کیا؟ نماز۔ نماز لینے گئی نہیں، اب نماز زمین پوش نہیں ہے، پھر عباد اللہ صالحین کون بنے؟ سو عباد اللہ صالحین کون بنے؟ نہیں بننے نہیں، پہلے انہوں نے لگا ان کے جانا متعلق ہمارے اوپر پڑی، تو ہمارے اوپر نہیں پڑی، ہمارے اوپر نہیں پڑی، پڑی تو بھی کس کے اوپر؟ پنجتن پر پڑی، کس کے اوپر؟ 12 کے اوپر پڑی، ان جو نبی اور آل نبی تھے ان کے اوپر پڑی، ان کے اوپر پڑی۔ اب سلام کریں، اب سلام کرنے میں وہ ایک روایت بھی ہے، کیا ہے؟ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سنے تو بولے یا اللہ یہ آواز سنی، یہ آواز سنی، اب کسے جو نہیں دکھتا اسے پوچھ نہیں، سنی ہے، کیا سنی، کیا چاہتی ہے، کیا بولنا چاہ رہی؟ بولے یہ آواز میں سن کو ہوں، کہاں سن کو ہوں؟ زمین کے اوپر سن کو ہوں۔ کس کی آواز سن کو ہوں؟ میرے بھائی علی کی۔ کس کی؟ یہ میرے بھائی علی کی آواز۔ بولتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جو ادب، جو احترام، جو محبت، جو عقیدت مند رکھتے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں الگ سی آواز سے یا الگ سے اس سے بات کروں، میں جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ تمہارا نزدیک جو ہے، جس کی آواز سے تمہیں تسکین ملتا ہے، جس کی آواز سے تمہیں تسکین ملتا ہے، تمہیں بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، جس سے تمہیں سکون جس کی آواز سے ملتا، میں وہ آواز سے بات کر کو دکھا رہا ہوں کہ خدا کی قسم جس سے تمہیں محبت کرتی میں اس سے محبت کرتی، جس سے تمہیں محبت کرتی۔ اب وہ لے جا کو پھر کس کی آواز کر کو ڈالتی، وہ کس کی بھی نہیں، منوج کس کا؟ مولا علی مشکل کشا کے سوا کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محبت کرے بھی نہیں، نہ انہوں ہمیں سوچتی ہوں کرنا کرتے۔ مولا علی کی آواز کے ساتھ، کس کی آواز کے ساتھ؟ مولا کائنات علی مشکل کشا کی آواز سے اللہ تعالیٰ یہ بات کرتا ہے، وہ آواز سے پورے بات چیتا ہوں، کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ بات چیت رہا ہوں۔ اب تمہیں قرآن لائے، یہ بولے، یا نماز لائے 50 کی لائے یا 5 لائے، یہ سبھی کس کی آواز سے مل رہا سننا؟ نہیں، بڑا احسان ہے ان کا، کان دیکھ سکتے بھی احسان مانو، جس کی لسان سے ملے، سچ مولا علی مشکل کشا کو لسان اللہ کیا بولتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی آواز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، دیدار ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ راز و نیاز کے باتاں ہونے کے بعد وہاں ایک مرحلہ ایسا رہتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب وہ بشری میں گئی نا، ہمارے روایت میں حدیثہ میں آتا ہے دسترخوان بچھتا کرتا، کس کا بچھتا؟ دسترخوان بچھتا کرتا، کسے؟ دعوت اللہ تعالیٰ کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بچھا کو دعوت دیتا، دعوت کے اندر وہ سب چیزاں الگ الگ چیزاں جو بھی رہتی جنت کی چیزاں پورے اللہ تعالیٰ لگتا ہے، مگر خاص کیا ہے یہ سیب دیتا، کیا دیتا؟ سیب دیتا ہے۔ سیب اب ہمیں سوچنا نہیں ہمارے جیسا سیب کر دو، وہ الگ چیز، بولنے نہیں آتا کیا کہ سیب کی کیا کی بولتی، یہ بولتا کہتے ہیں اے رسول میں تم نہ خاص بلائیوں سوچ کہیں کو، لوگ سوچتے رہیں گے میں نماز دینے کے واسطے بڑے بڑے چیزاں میں پہلے دیتا لوں، بڑے چیزاں تجھے بھیجتا لوں، یہ کون سی بھی ایسی چیز نہیں تجھے اوپر بلانی، مگر یہ جو چیز ہے خدا کی قسم یہ نور ہے، جو سیف ہے یہ نور ہے، یہ تم نہ ڈائریکٹ دینے کے واسطے، براہ راز نہیں، بلا فصل ڈائریکٹ، بیچ میں کون بھی نہیں رہنا، نہ جبرائیل رہنا، نہ کوئی دنیا کا لوگ رہنا، کوئی دنیا میں نہیں رہنا، یہ ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ میں دینا یہ نور۔ یا اللہ یہ کیا بولتے ہیں؟ یہ نور فاطمہ، حق ہے، نور فاطمہ ہے، نور فاطمہ ہے، وہ نور فاطمہ آپ یہ کھاؤ، کون کھانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا، آدھا کھاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا کھاتی، آدھا واپس لے لے کر، آدھا واپس لے لے کر، آنکھ کو لے لے کر کو کیا کرتی؟ حضرت خدیجہ کو کھلاتی، کسے کھلاتی؟ حضرت خدیجہ کھلاتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ جو دو کھاتی،
तब भी फातिमा का जहरा का नूर बराह राज अल्लाह से डायरेक्ट रसूल अल्लाह से डायरेक्ट रसूल अल्लाह से आए। बाकी के जितने भी नूरान थे वो आदम से मुंतकिल हो, वो शीश से मुंतकिल हो को, वहां से होते 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 कहां से आए? अलग 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 अनबिया से आए, अलग अलग अनबिया से आए। मगर फातिमा जहरा का नूर डायरेक्ट आया। कहां से आया? सो डायरेक्ट अल्लाह ताला से, रसूल अल्लाह से, ये डायरेक्ट फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह से डायरेक्ट आया। किसे आया? फातिमा जहरा से डायरेक्ट आया। तो ये मेराज की बात भी क्या है, असल में क्या है, ये फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला अता किया। वही नहीं, इन्ना अतैना कल कौसर, मैंने अता किया कौसर को तो फातिमा जहरा को नहीं, फातिमा जहरा, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका। बाद में अब तुमने अता कर डाली फातिमा को, अब जाओ नमाज पढ़ो, अब पढ़ाओ तुम्हारी उम्मत को नमाज, अब कुर्बानी करो। फसल्ली रब्बिका वनहर, अब तुम्हें नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। जो इनके दुश्मनी में या इनके बुग़्ज़ में ही, अब बोलते नहीं कौन फर्स्ट, नमाज फर्स्ट, फिरोजा फर्स्ट, कि फातिमा फर्स्ट, कि हसन फर्स्ट, कि अली फर्स्ट। मगर कुरान से क्या करा? इन्ना अतैना कल कौसर, क्या है? सो मैंने अता किया कौसर। उसके बाद ये कौसर अता करने के सदक़े में, इसकी शुक्राने में, इसके शुक्राने में तुमना नमाज ऐसो, क्या ऐसो? नमाज ऐसो। नमाज क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाको पूछ, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से जमाने से नमाज है, शीश नमाज पढ़े, नूह नमाज पढ़े, यूसुफ नमाज पढ़े, नहीं पढ़े क्या? पढ़े। उन्हों भी हज करे, उन्हों भी ज़कात दिए, सब चीज करे, ये सब चीज था। मगर फिर भी क्या है? इन्ना अतैना कल कौसर अता करे सो फातिमा, और फातिमा की अता के शुक्राने में ये सब चीजें नमाज, क्या है? सो नहीं, तुमना नमाज जो शुक्राना है वो याद है, जिसके शुक्राने में आई फातिमा भूल गई नहीं, जिसके शुक्राने में नमाज है। अब शुक्रिया कब बोलते तुम? क्या तभी अता होगा तो शुक्रिया अदा करते। नहीं, तुमना वो अताश नहीं हुआ, कहीं को शुक्रिया अदा कर दी। तुमना अहले बैत की मोहब्बत अता नहीं है, पंजतन पाक की मोहब्बत अता नहीं है, विलायत अलीन अता नहीं है, मोहब्बत रसूल अता नहीं है, मोहब्बत हसन हुसैन अता नहीं है। वो अता नहीं सो चुके झुकनी से उठनी से, ये अता नहीं सो चुके झुकना बेकार। शुक्रिया जब बोलती है, जब क्या थी अता हो, अता लेने आओ, अता लिए तो क्या होता, वो शुक्राना कबूल। अताश नहीं कर लिया अपने आप को, उसके ना उसके ऊपर तुम्हें कार्बन ही ना उसके ऊपर रहती, फिर भी क्या करोगे? बोले तो झुकते गए, उठते गए, झुकते गए, उठते गए, फायदा क्या? एक उनकी बोलती है, जिसकी नमाज कबूल होती है उन्हें नहीं पढ़ता। जिसकी नमाज मतलब क्या है? जो अहले बैत को मानने वाला, रसूल की इज्जत करने वाला, जिसकी नमाज कबूल होती है उन्हें नहीं पढ़ता, जिसकी नहीं कबूल होती उन्हें पढ़ते जाता। जिसकी नमाज कबूल नहीं होती उन्हें पढ़ते रहता। ये फलसफा कैसा है? इन्ना अतैना कल कौसर, ये चले, ये कौसर को लेने गए, कौसर को बोलते रहेगा। कौसर क्या तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राश में देखो, खुद तुम्हारे हदीसा से, रिवायता से, कुरान से साबित क्या है? ऐ नबी, तुम्हारा सदका ये कायनात, सदका जुमेरात का सदका या आखिरी 4 जुम्मे का सदका देते हैं, अंडे गिंडे तेल मील उतार को सदका देते हैं नहीं, किसे देते? सो जोरू को, बच्चों को, किसे? बाहर वाले जोरू दे डालो। अब कैसा रसूल के सदक़े में कौसर बनाया, रसूल के सदक़े में जन्नत बनाया, रसूल के सदक़े में सरसबील बनाया, जन्नता, सब कुछ कायनात के अंदर फरिश्ते, मलाइका, हर गौस कुतुब उनका सदका उनके उतारा तो नहीं, रसूल के ऊपर क्या उनके खाली जूतियां से उतारे जाता है, गौस कुतुबा मतलब नाले से उतारे तो ऐसे लोग मतलब जन्नता क्या ही रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हो, उतारा हो नहीं, उतारा तो जन्नत बने। अब वो सरसबील रंदे, कौसर रंदे, आबे कौसर रंदे, ये जमजम रंदे। बस जमजम भी क्या है? एक नबी का, इस्माइल अलैहिस्सलाम के नबी के कदमां का, अंगूठ्यां का सदका, अंगूठ्यां। अब जमजम उनके अंगूठ्यां का सदका रखो, काफी है तो तुमना शफाअत करता है, तुमना हर बीमारी से दूर करता है, तुमना उन्हें ये करता है। अरे इस्माइल नबी ये रहे तो इस्माइल का बाप उससे सरदार का क्या नहीं, वो चीज को
कौसर उसे बोलते नहीं अता कर कौसर कौसर अता कर ले लेकर मैं गई सो क्या है मेराज में कौसर फातिमा जहरा नहीं फातिमा जहरा उसके वास्ते मैं डाइवर्ट करने क्या करती दूसरे चीजा बोलती दूसरे चीजा बोलती और अल्लाह ताला वहाँ क्या करता गया बहुत से ऐसे राज और न्यास की बातें रियाज और नासिर तफसीर अहले बैत में आता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देती आखिरी खुतबा देती कौन सा आखिरी खुतबा जो गदीर का खुतबा देती उसमें एक आयत है क्या आयत है या अय्युहर रसूल बल्लिग ऐ रसूल तुम्हें मैंने जो आपसे कहा है मैंने जो आपसे जो नाजिल कर दिया है बता दिया है वो बात को आज आप बता दो आज आप बता दो अगर इससे चूके तो रिसालत में जो काम करे रिसालत का जो काम है वो सारा काम फजूल हो जाएगा बेकार हो जाएगा लोगों से ना डरो जो इंसान ही आदमी आई उनसे ना डरो अब तुम्हें डरो न लोगों से ना डरो मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा मैं तुमसे लोगों से ये हिफाजत का जिम्मा लेता और काफिरां को खात्मा है सुच काफिरा कभी आगे बढ़ नहीं सकते अब आयत का पूरा मफहूम आयत गदीर का पूरा मफहूम क्या बोलता अल्लाह ताला मैंने जो तुम्हें पहुंचा दिया है नाजिल कर दिया है वो चीज को नाजिल कर दो अब ये जो चीज को नाजिल कर दो उनको बोले तो कुरान की आयत ऐसो क्या आयत ऐसो मैं जो चीज को तुम ना बोल डालिया मैं चीज को जो बोल डालिया वो तुम ना बता डालिया वो तुम्हें आज बोल डालो अब जिब्राइल आपको बोलते हैं क्या जो चीज मैं बता डाली हूँ रसूल तुम ना बता डालो अब क्या बताइए सो जिब्राइल को भी मालूम फर्ज करो मैं आया इलियास अलग मिला वो काम कर डालो जी गया किसे बोल रहा हूँ इलियास बाद में 1-4 दिन के बाद अनवर मिला तो जय अब इलियास मिला तो तुम्हें बोलो वो काम कर डालो अब वो काम कर डालोगे तो अनवर को मालूम क्या बोले किसे मालूम था इलियास को मालूम था मंजे मालूम था इसे क्या बोलूं खाली काम कर डालो कहीं को तो काम कर डालो बोलो तो नहीं बोल रहा इसे बोल डाले तो क्या तुम करता करो नहीं बोल अब जो आयत आई नहीं जो आयत आई वो असल में क्या थी मौला अली मुश्किल कुशा फरमाती जो अल्लाह ताला या अय्युहर रसूल बल्लिग उन्ज़िलना मैंने जो नाजिल किया है वो आप कह दीजिए वो असल में जो आयत थी वो जमीना के ऊपर ही नहीं गए जो मेराज को गए थे मेराज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे वहां पर अल्लाह ताला डिसाइड करता सकते जाओ विलायत अली ऐलान करने का विलायत अली या शहजादी विलायत अली ऐलान करा ये एक फातिमा जहरा की जमीन को उनको लाना था दूसरा विलायत अली को बताना था ऐलान हाँ बोला जाओ पूरी उम्मत को खड़ा को ऐ नबी जब मैं तुम ना भेज तो जिब्राइल को वो बात कर डालो को बोलो तो वो बात तुम्हें सुना दो वो बात तुम्हें बराह राज में की को बोलो तो अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत सरकार दो आलम की आल से करता है कि हर चीज भी बराह राज कहाँ से अल्लाह थ्रू जिब्राइल मोहम्मद मुस्तफा नमाज आई बराह राज रोजा आया बराह राज हज आया बराह राज आयत आए बराह राज जो कुछ भी आया अल्लाह ताला बीच में किसी से भी एक जने को खड़ा को सामने देता था मगर वाहिद विलायत अली ऐसी वाहिद विलायत अली ऐसी है कि अल्लाह ताला बराह राज किसे भी नहीं रखता था वजन ऐसी चीज की विलायत ऐसी वजन चीज की कि देखो अगर किसके ऊपर भी डालता तो कुरान क्या होता रेजा हो जाता समंदरा में डालता तो अब बोल रहा फिर जिब्राइल के पास था ना कुरान कि वो रेजा नहीं वो दिखा डाला कि बराह राज जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वो कुव्वत दिया था कि पहुंचाने की कुरान पहुंचाने की उन्होंने ले लगा को देने की वो अल्लाह ताला उनके ऊपर फजल व करम कराया था वो फजल व करम करने के बाद भी अल्लाह ताला दिखा डाला कि असल में जो अल्लाह ताला बोलता नहीं वो राज वो कुरान अगर मैं आयत किसके पर डाला तो समंदरों पर डाला तो उड़ जाते हैं पहाड़ों पर डाला तो रेजा बन जाते हैं वो असल में अल कुरान नहीं
अल किताब, जैसे मैंने अल किताब, वो अल किताब के वास्ते अल्लाह के रसूल जाते थे सर ऊपर, नहीं वो गए सो, वो असल में क्या था, वो अल किताब विलायत अली के साथ, विलायत अली। अगर डायरेक्ट अगर नहीं देता तो रसूल के ऊपर कि जिब्राइल भी वो विलायत को संभाल नहीं सकते थे। उसके वास्ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है, कुरान माउल अली, अली माउल कुरान। ये सामित कुरान, ये बोलता हुआ, ये जो थियरी का कुरान, ये प्रैक्टिकल का कुरान। ये थियरी कुरान में, ये प्रैक्टिकल कुरान में। ये थियरी का कुरान पूरे नास के वास्ते, पूरे नास के वास्ते, पूरे जिन्ना का कौन भी ले सकती, मुसलमान, यहूदी, नसारा, काफिर, मुशरिक, कौन भी इस्तेमाल कर सकता है। मगर ये अली की विलायत खुदा की कसम सिर्फ मोमिना के वास्ते। कोई भी कुरान ले ले चल जाते, सामित कुरान कहते नहीं। बड़े बड़े क्या करता ले, अली के साथ जंग को गए, हुसैन के साथ जंग को गए, कुरान ले ले सीने के ऊपर लगा लिए, सिरा के ऊपर रख लिया, क्या सोचती क्या कुरान उनको शफात देता है, दिखा डालिया। ये नहीं, कुरान सामित नहीं, कुरान नातिक को कुरान नातिक को अल्लाह ताला दिया। क्या वो कुरान नातिक विलायत अली, कुरान नातिक विलायत अली। जो तुमसे कह दिया गया है वो कह दीजिए। वो बात अल्लाह ताला मेराज में बुला को मन कुंतु मौला वलीउल्लाह, ये बात पहुंचा। तो जिब्राइल भी परेशान करते हैं, लाखों दिए तो आयत, या रसूलुल्लाह कौन सी बात वो बोलती कहते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा, ऐ जिब्राइल तू बोलती नहीं, सब जने क्या सोचते, जिब्राइल बॉस कर बोलती ना हमारे अपनी, जिब्रील खादिम हो, सीधा करने वाले, अहले बैत के जूते, झूला झुलाने वाले, चक्की पीसने वाले, तुम्हें नौकरां को क्या है, तुम्हें जिब्राइल रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं, देखो रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले तो नहीं होता, नहीं नौकरां को अलैहिस्सलाम, मालिका को रजी अल्लाह तआला नहीं, नौकरां को जिब्राइल नहीं, खादिमा हो आप, खादिमा अलैहिस्सलाम हो सकती, खादिमा अलैहिस्सलाम हो सकती, मालिका को अलैहिस्सलाम बोले तो कहां से बोलना हक है। ये जो चीज है दिखा दले कि दो चीजा के वास्ते मेराज हो। अब उनके नजदीक क्या चीजा के वास्ते मेराज हुई, अल्लाह वो जानता है। बोला तो नमाज के वास्ते मेराज हुई तो 40-5 साल तक सरकार दो आलम को बेनमाजी बना रही, सरकार दो आलम को बेनमाजी बना रही। सो अगर अहले तरीफ के नजदीक ये माने तो एक फातिमा मिली, एक अली मिले, एक फातिमा मिली, एक अली मिले। और ये भी याद रख लो, ये सरकार दो आलम की मेराज को ये न को समझो कि अल्लाह ताला उनके ऊपर करम कर याद रखो। असल में क्या है, ये रजब के महीने में दिखाता है। क्या दिखाया मालूम, काबतुल्लाह क्या है, काबतुल्लाह नहीं, अल्लाह ताला का घर, अल्लाह का घर नहीं। अब किसमें है, अल्लाह आया घर बोल रहा उसका घर, मेरा घर को तो मैं रतू, घर मेरा को तो मैं रतू, अर्शुल्लाह नहीं, यहाँ काबतुल्लाह बोला, अर्श कर को बोला तो क्या है, यहाँ पर अल्लाह ताला रहता है। कुर्सी डालने को आयतल कुर्सी डालने को बैठता। अब कुर्सी रही तो अर्श रहा तो अल्लाह का घर, कुर्सी है वहाँ अर्श में, कुर्सी है, कुर्सी रही तो बैठना, मगर बैठता अल्लाह नहीं बैठता। फिर उसे अर्शुल्लाह बोलता, इसे काबतुल्लाह बोलता, अर्शुल्लाह वहाँ बोलता है, काबतुल्लाह बोलता है, मगर उन्हें नहीं रहता, उन्हें नहीं बैठता। मगर रजब के महीने में दिखा दिया, जिसे मैं काबतुल्लाह बोलता हूँ, निकलता वहाँ से अली, अली अर्श को ले जाको मेरा अर्श बोलता हूँ। असल में वो आको मालिक आको मोहम्मद मुस्तफा, बैठने वाला मोहम्मद मुस्तफा, अल्लाह के रसूल बैठते सो, इसके ऊपर वो कुर्सी के ऊपर बैठते सो, कौन, अल्लाह ताला के रसूल बैठते सो। ये आको मेराज आको क्या भी ये बोलती नहीं, ले ले जाको मतलब अल्लाह ताला की जगह नहीं, ये सर्वे को गई सो, जैसा सर्वे डिपार्टमेंट वाले आती नहीं, अपनी जायदाद हमारा कुछ भी प्रॉपर्टी रहे तो मेजरमेंट करने। अब अल्लाह ताला दिखा दिया सो ये रसूल तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है नहीं, सातों जमीना, सातों आसमाना, सातों ये सिदरतुल मुंतहा के ऊपर भी अर्श भी, ये पूरी प्रॉपर्टी का सर्वे करने गई सो। तुम्हें सर्वे को ले जाको ये नको समझो, ये रसूल के सामने बहुत छोटी चीज, ये सब चीजें है नहीं। रसूल का कायनात दिखाया अल्लाह ताला, रसूल ने दिखाया सो ये कायनात, ये सब चीज तुम्हें सर्वे कर ले, ये आपको ये तुम्हें सबसे बड़े
मैं ये पूरी कायनात तुम्हारे हाथ में देखूं, मैं काबा बनाया, काबा मेरा घर बोला मगर अली को निकाला, अली को निकाला, अर्शुल्लाह कुर्सी बनाया मगर बिठाता सो तुम ना आए रसूल, तुम ना आए रसूल। दिखा डालिया कि ये सब तुम्हारी जायदाद, किसकी जायदाद? जमीन, ये आसमान, ये फर्श, ये अर्श, ये कुर्सी, ये सब चीज मेरे मोहम्मद मुस्तफा का, ये पंजतन पाक का। उसके आगे बोलती नहीं लिखमसतुन उठफी बिहा हरुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व अबनाहुमा वल फातिमा। यही तो 5 है मकसूद है कायनात, ये मकसद है असल में मकसद। अब ये मकसद बोलना नहीं, कर बोल को क्या करती मस्जिदान को लाख मुंह से जबान से निकलता नहीं, दिखा कैसा कैसा दिखा को साहब आती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा से नीचे उतरती, नीचे उतर को बोलती मैं यहाँ से वहां गया, इधर से उधर गया, इधर से उधर गया, इधर से उधर गया। अब अल्लाह ताला पूछने वाले आवाज कैसी थी? बोलती कहते वो आवाज मेरे भाई अली की। दिखता कैसा था? दिखता कैसा था? अब उसे भी बोलती कहते दिखता कैसा था अगर बोले तो जो मुझे देखा, नहीं जो मुझे देखा उन्हें अल्लाह को देखा, जो मुझे देखा उन्हें अल्लाह को देखा। किसे देखा? या रसूलुल्लाह तुम्हारे तुम ना देखा, क्या देखा? तुम्हारे जिस्म को देखा तुम ना। अब देखा को तो किसे देखते सन? जिस्म को देखा। अब ये सूरत भी जिस्म ना, नहीं सूरत भी जिस्म ना, उनको देखा तो अल्लाह को देखा। फिर वो स्टेप को बोलती नहीं रसूलुल्लाह जिस्म का जिस्मी, लहमों का लहमी, लहमों का लहमी। अली को देखा, जिस्म को देखा, जिस्म को देखा, अल्लाह को देखा। कहे तुम्हें ऐसा करे तो भी वैसा, ऐसा करे तो भी ऐसा, यहाँ देखे तो भी अली, वहां देखे तो भी अली, यहाँ देखे तो मोहम्मद मुस्तफा, वहां देखे तो भी मोहम्मद मुस्तफा। ऐसे कितने की वाकया उसके अंदर चले, कितने की वाकया। वो एक शेर का वाकया बहुत सुनती, उस अल्लाह ताला का शेर आया सिद्दत मुंतहा के नजदीक, एंड पॉइंट के नजदीक शेर आया। अब उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म, जिब्राइल को क्या करना? जिब्राइल कुछ हदिया पूछता है या सदका होना तुम्हारा है रसूल कर को बोले तो वो एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगूठी उठा को वो शेर के मुंह में देती है, या जिब्राइल को, जिब्राइल उनको वो शेर को देती है, वो ले को खत्म उसी कर को शेर चल जाता है। अब वो वाकया सुनाते रहे तो पूरे साहबा बैठ को सुन रही, तो वहां से पीछे से मौला अली मुश्किल कुछ हाथ डाल दिया, हाथ डालती कहते, हाथ डाल को बोलती यार रसूलुल्लाह ये नहीं क्या करको, उन्हें बोलती कहते ये तो वो है, अंगूठी तो वेच है, मगर ये भी तस्दीक कर तो खुदा की कसम वो शेर भी तुम्हें थे, नहीं शेर भी तुम्हें थे। ऐसे वाकये बहुत चले, पहले आसमान को, दूसरे आसमान को, तीसरे आसमान को, चौथे आसमान को, हर आसमान को भी बोलती मैं अली को देखा है, मैं अली को देखा। जिब्राइल को पूछती मैं यहाँ भी देखे ना, वहां भी देखे ना, वहां भी देखे ना, अली को कैसा बोला तो अल्लाह ताला अली के चेहरे से फरिश्ते बनाया, अली के चेहरे से फरिश्ते बनाया कि वो की करना बोले तो अली का चेहरा देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। अल्लाह ताला हर आसमान में पहले से लेको 7वें आसमान तक भी क्या करे, नमाज नहीं रखा, रोजा नहीं रखा, हज नहीं रखा, ज़कात नहीं रखा, ये सब चीजें जो दुनिया में शरीयत है उसके चीजें नहीं चल रही। फरिश्तों को सबसे बड़ी इबादत क्या है? अली का चेहरा देखना इबादत। क्या होता है? उन जैसा एक फरिश्ता बना को वो पूरे फरिश्ते क्या करते सो जियारत करते हैं, जियारत अली। ये ना को समझो अब अली को बढ़ा डालेगा, नहीं बढ़ा। अब अली का चेहरा नबी का चेहरा एक नहीं, अली का चेहरा नबी का चेहरा एक, अली का बोलना नबी का बोलना है। विलायत अली बहुत है, क्या रही तो भी विलायत अली मेराज के अंदर बहुत है। मेरे का अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल अता फरमाए इंशाअल्लाह। आज शब मेराज है, उसे जरा बड़ा करते धंधे जरा खुद मेराज में जरा जगह तो क्या है, जरा अली अली हो जाता, जन्नता में भी देखे। अब ये सब चीजें मेराज को कट करते, ये भी है देखो मेराज को कट करते जन्नत को गए, जन्नत के दरवाजे को अली, 3 सफेद नूर की 3 सफेद ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी सफ मोहम्मद रसूलुल्लाह, तीसरी सफ अलीयुन वलीयुल्लाह। अब ये कलमा भी कब भी हमें जिक्रा में पढ़ डाले तो बहुत जने हमारे ऊपर तंज करते क्या भाई उसे भी वलीउल्लाह अली को वलीउल्लाह कलमे बड़ा नहीं। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाती कि मैंने हर जन्नत के दरवाजों के पास, हर जन्नत के दरवाजों के पास 8 के 8 दरवाजे जो जन्नत के ही, वो पूरे 8 के 8 दरवाजों के पास क्या करता है, ये दरवाजों के पास 3 नूर की सफेद देखा ये, और कुंडी जब मारे, जब कुंडी जब मारे अलीयुन वलीउल्लाह की आवाज, अलीयुन वलीउल्लाह की आवाज,
حتیٰ کہ میں جنتوں کے اندر گیا، ہر حور کے چہرے کے پر، ہر حور کے پشانی پر، ہر غلمات کی پشانی پر، ہر فرشتے کے سینے کے اوپر، ہر پتے کے اوپر، ہر بوٹے کے اوپر، ہاں ہر درخت کے اوپر، ہر پھل کے اوپر، نہروں کے اوپر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، سلسبیل کی نہریں، وہ شراب الطہورہ کی نہریں، یہ سب نہروں کے اوپر کیا دیکھتا سبھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ کون سی بات ہے؟ آسمانہ کی جنت کی بات کریں، صرف متا ہے وہاں سے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کو دیتے رہتے ہیں، وہ ہر پیالے میں بھی دیکھتے رہتا ہے علی المجید، ہر پیالے میں علی المجید، ہر پیالے میں علی المجید۔ یہ سب چیزیں بولنا نہیں، بولنے کے واسطے نہیں ہوتا نا، بول کو کیا کرتے ہیں کٹ سیدھا میراجیز کٹ، میراجیز ہے کر کو بول کو امت میں نہ بولتی نہ کرتی، نہیں کر کو بولے تو کہتے بھی بیٹھے کہ نہیں میراج میں علی علی کرو بولے تو بیٹھے بیٹھے اعلیٰ اعلیٰ کرتے، یہ سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا، سب سے مقام میں اعلیٰ مقام کو ہے تو بھی علی علی، اعلی مقام کو گئے تو بھی علی 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 ہے، سو علی علی ہے، سو یہ دکھانا تھا اللہ تعالیٰ اس میں ہے، وہ آیت میں کیا ہے، وہ پاک ہے وہ ذات راتوں رات لے گئی بندے کو، نہیں بندے کو مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر اللہ تعالیٰ لے گئی اپنے پاس جہاں پر برکتوں والا، نعمتوں والا، برکتوں والا، نعمتوں والا ماحول تھا، کئی کو لے گئی، یہ کو بولے تو اللہ تعالیٰ کی آیت کو بتانا تھا، آیت کبرا دکھانا تھا، کیا دکھانا تھا؟ آیت کبرا، ذرا تفسیر اٹھا کو پڑھو، آیت کبرا کو دکھانا تھا، کسے؟ آیت کبرا کو دکھانا تھا، اس کے واسطے اللہ کے رسول کو معراج ہوئی سو، کسے؟ معراج ہوئی سو۔ سرکار آنے کے بعد زمانہ چلتا ہے، چلنے کے بعد ان کیا کو امام حسن سے پوچھنے کرتا ہے، یا حسن یہ جو معراج کی آیت میں اللہ کے رسول کو بلایا معراج کو، اور بول رہا اللہ تعالیٰ آیت کبرا دکھانے بلایا نا، آیت کبرا دکھانے بلایا نا، یہ آیت کبرا کیا؟ اللہ بلا رہا ہے سکئی کو معراج کو آیت کبرا بنانے دکھانے، تو بولتی ہیں یہ آیت کبرا ہے، یہ خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ میری ماں فاطمہ فاطمہ آیتوں کے اندر سب سے بڑی آیت فاطمہ معلوم ہے، میرا کہیں کو آیت کبرا کو دیکھیں، آیت کبرا کون؟ فاطمہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، انشاءاللہ آج کی رات جو جگنے والے ہیں 12 رکعت نماز جو میں بھیج ہوں، اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر بھیج ہوں، 12 رکعت دو کو نماز انشاءاللہ پڑھو، اور اس کے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زیارت نصیب عطا فرمائے، نجف و کربلا کی زیارت نصیب عطا فرمائے، اور بغداد کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اس کے اندر معراج کے اندر بھی کیا ہے، ہمارے غوث اعظم دستگیر کی بھی شان، اللہ تعالیٰ کے رسول کھڑا ہے، اللہ کے رسول کھڑا ہے، دکھائے دیکھو ایک چیز ایسی ہے کہ تمہیں ڈائریکٹ کہاں تک بھی چلے جاؤ، ڈائریکٹ کہاں تک بھی چلے جاؤ، وہاں ایک جگہ جا کو جہاں جبریل بھی لکھ جاتی ہے، وہاں میں ایک ولی کا ایک درجہ لیتا، ولی کا ایک سہارا لیتا، نہیں وہ ہے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنا تو کیا ہوتی اوپر چلے، ابھی 12-15 اڑی نہیں چڑھ سکتے تھے، چڑھ سکتے تھے، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیا کہ امت کو سنت بنائے، میں نبی ہو کو بھی ولی کا سہارا لوں، نبی ہو کو ولی کا سہارا لے، تمہیں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، کون نہیں جا سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، وہ کو بھی ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، سنت بنا ڈالے کہ ولی کا سہارا لے کو تمہیں جا سکتے، کہاں جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتی، بغیر ولی کے سہارے کے نہیں پہنچ سکتے، دکھا ڈالے کہ میرا غوث اعظم دستگیر امت کے اندر سہارا اللہ تعالیٰ تک جانے، نہیں امت کے اندر سہارا، یہ سب چیزیں ہیں، معراج کے اندر ولایت بھی دکھایا، امامت بھی دکھایا، نبوت بھی دکھایا، عصمت بھی دکھایا، سب کچھ دکھایا، اللہ تعالیٰ غوث اعظم دستگیر کا اس سہارے کا صدقہ ہم سب کو بھی دین و دنیا میں غوث اعظم کا سہارا نصیب عطا فرمائے، مدد نصیب عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ، صلاۃ و سلام کھڑے ہو۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا